بہت سارے مختلف طریقوں سے میں نے بریانی بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ریسپیز بھی شیئر کی ہیں، لیکن جو اس طرح سے بننے والی بریانی ہے نا، اس کا مقابلہ آج کے دن تک کوئی ریسپی نہیں کر سکی۔ اتنی لذیذ یہ بریانی بن کے تیار ہوئی تھی نا کہ بس آپ جب اسے ایک بار میری اس ریسپی کو ٹرائی کر کے بریانی بنائیں گے نا، تو یقین کریں کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کس ریسٹورنٹ سے آپ نے یہ بریانی آرڈر کی ہے۔ تو ویورز یہ بہت ہی جوسی، مزیدار اور کھلے کھلے چاولوں والی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے۔ ریسپی بہت آسان ہے، اسے آپ نے اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ایسی ہی بہترین بریانی آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ بنا سکیں۔ تو میں نے جب بھی 1 کلو چاول اور 1 کلو چکن کی بریانی بنائی نا، تو ہمیشہ بوٹیاں کم پڑ جاتی تھیں اور چاول بچ جاتے تھے۔ تو اسی مشکل سے بچنے کے لیے آج میں نے 1800 گرام لیا ہے چکن اور 1 کلو چاول استعمال کیے ہیں۔ تو بالکل پرفیکٹ ریشو تھی یہ چکن اور چاول کی، آخری وقت تک چاولوں میں سے بوٹی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ میں نے 1800 گرام چکن لیا تھا، جس میں کچھ چکن کے پیسز بڑے سائز کے تھے اور کچھ نارمل سائز کے تھے۔ ان کو میں نے ڈیپ کٹس اس طرح سے لگا لیے تھے، جو تھائی اور لیگ کی بوٹیاں تھیں ان کو۔ باقی چکن جو ہے وہ نارمل سائز کا تھا، اس لیے اسے کٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس چکن کے اندر میں ڈال دوں گی 1 کپ دہی، لہسن ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون بھر کے، لیمن جوس ڈال دیا ہے 4 ٹیبل اسپون بھر کے، اور سفید سرکہ ڈال دیا تھا 2 ٹیبل اسپون کے برابر۔ اب اس میں لال مرچ کا پاؤڈر ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون، کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون، کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون، اور زیرہ پاؤڈر ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون، چاٹ مسالہ ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون، نمک ڈال دوں گی 3 ٹی اسپون، اور اورنج فوڈ کلر ڈال دوں گی 1 چٹکی کے برابر۔ تو 1800 گرام چکن، جو کہ کلو کے حساب سے بتاؤں تو 2.25 کلو چکن اور 1 کلو چاول کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ریشو تھی مسالوں کی۔ آپ اتنا ہی ایڈ کیجئے گا تو بالکل پرفیکٹ آپ کی بریانی بن کے تیار ہوگی۔ تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے چکن کے پیسز کے اوپر اس مسالے کو کوٹ کر دیا تھا ہاتھ کی مدد سے ملتے ہوئے۔ اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے تاکہ چکن کے اوپر ایک پیارا سا کلر آ جائے، اور اس کو میرینیشن کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے کم از کم 1 گھنٹے کے لیے۔ تو 1 گھنٹے کے بعد چکن جب ہمارا اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا تھا، تو آپ کیا کریں گے، ایک فرائنگ پین کے اندر آئل لیں گے 4 سے 5 ٹیبل اسپون، اسے ہلکا سا گرم کریں گے، اور اس کے اندر اس میرینیٹڈ چکن کو اس طریقے سے آپ نے ڈال کے ہائی فلیم پہ 3 منٹ تک ایک سائیڈ سے فرائی کر لینا ہے۔ تو 3 منٹ تک ہائی فلیم پہ فرائی کرنے کے بعد اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے، اور دوسری سائیڈ سے بھی اسے 3 منٹ تک فرائی کر لیں گے۔ تو 3 منٹ ہو گئے تھے، دونوں سائیڈوں سے میں نے چکن کو فرائی کر لیا تھا ہائی فلیم پر۔ اب آپ کیا کریں گے، اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ کور کر کے پکنے دیں گے 15 سے 20 منٹ تک، تاکہ جو چکن ہے ہمارا وہ ٹینڈر ہو جائے اور سٹیم ہو جائے۔ تو یہاں پہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کے بعد میں نے اسے چیک کیا ہے، تو دیکھیے اس نے کتنا سارا پانی ریلیز کر دیا ہے۔ پانی وغیرہ ڈالنے کی اس میں بالکل ضرورت نہیں ہے، دہی اور چکن کا جو اپنا پانی ہے اسی میں ہی یہ پک کے تیار ہوگا، اور بہت جوسی ہمارا چکن جو ہے وہ بن کے تیار ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے تقریباً میں نے اسے 15 منٹ تک پکا لیا تھا، اور پانی اس میں کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی سائڈ کو چینج کر دیں گے، اور بس اسے 2 سے 3 منٹ مزید پکائیں گے تاکہ جو ایکسٹرا پانی اس میں نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی بالکل ڈرائی ہو جائے۔ تو بہت ہی نرم و ملائم اور جوسی قسم کا یہ چکن بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو اس کی سائڈ کو میں نے چینج کر لیا تھا، تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے، اور بہت زبردست قسم کا ہمارا چکن جو ہے سٹیم ہو چکا ہے۔ تو اس کی سائڈ کو میں نے چینج کر دیا تھا، فلیم میں نے آف کر دیا ہے، پانی سارا ڈرائی ہو چکا تھا۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ بنا کے ایک کٹوری رکھیں گے، اور ایک دہکتا ہوا کوئلہ اس کے اوپر رکھ کے 5 منٹ کے لیے اس کو سموک دے لیں گے، تاکہ ایک بہترین سموکی قسم کا تکا فلیور ہماری بریانی میں آ جائے۔ تو 5 منٹ کے بعد اس کوئلے کو نکال دیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا چکن ٹکا تیار ہو چکا ہے بریانی کے لیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے چکن استعمال کیا ہے 1800 گرام، یعنی کہ 2.25 کلو۔ تو میں 2 بیچز میں یہ چکن ٹکا فلیور کا چکن تیار کروں گی۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا، سارا چکن نکال لیا تھا فرائنگ پین میں سے، تھوڑا سا آئل اس کے اندر تھا، اس میں مزید 4 ٹیبل اسپون آئل ڈال کے، تو باقی کا سارا چکن بھی سیم اسی طریقے سے 3 منٹ دونوں سائڈوں سے فرائی کر کے ہائی فلیم پہ اور لو میڈیم فلیم پہ اسے 15 سے 20 منٹ تک پکا لیا تھا۔ یہاں پہ جو میرینیشن والا مسالہ بچا تھا یہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا تھا، اور کور کر کے اسے بھی 15 سے 20 منٹ بالکل لو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ بھی ٹینڈر ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے والا بیچ تیار کیا ہے، سیم اسی طریقے سے ہم دوسرا بیچ بھی ریڈی کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بریانی کا مسالہ تیار کرنے کی طرف۔ تو اس کے لیے میں نے لیا تھا 1.25 کپ آئل، اور اس کے اندر 4 بڑے سائز کے پیاز جو تھے لچھے دار باریک کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیے تھے۔ تو پیاز کو لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے۔ پیاز کے اوپر آپ نے بہت ڈارک کلر نہیں آنے دینا، بلکہ جب لائٹ سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر
3 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे और साथ ही इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से चॉप करके ऐड कर दिए थे। आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन टमाटरों को भी, और अब इसके अंदर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं 4 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे। 6 से 7 खुश्क आलू बुखारे ऐड कर देंगे। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और टेस्ट आता है बिरयानी में। तो मिक्स करते हुए इस मसाले की भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दही, जिसे आपने अच्छी तरह से बीट करके ऐड करना है। और दही डालने के फ़ौरन बाद आपने तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसकी मिक्सिंग करते जाना है और भूनते हुए इस मसाले को पका लेना है कि इसके अंदर से दही का तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मसाले को मैंने भूनते हुए पका लिया था। सारा पानी इसका ड्राई हो चुका था और ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। साथ में 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च आपने इस तरह से बारीक काट के ऐड कर देनी है। ये बहुत मज़े की लगती है, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस पूरे मसाले को और एक साइड पे रख देंगे। तो चलिए जी, अब चलते हैं चावलों की तरफ। तो ये था हमारी बिरयानी का फाइनल स्टेप। उसके लिए मैंने एक देगची में खुला पानी लिया है, उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और लेमन के स्लाइस, 2 अदद तेज़ पत्ते और 2 हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ में कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 5 से 6 बादियान के फूल, 1 जायफल का छोटा सा पीस और 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ, 7 से 8 लौंग और 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ। साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। कुकिंग ऑयल और सिरका डालने से चावल जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले पक के तैयार होंगे। और 3 टेबल स्पून भर के नमक डाल देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसके अंदर चावल डाल देंगे, जो कि मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। तो मैं इस बिरयानी को सेला चावलों से तैयार कर रही हूँ। अगर आप सेला चावल से तैयार करें तो लाजमन 3 से 4 घंटे पहले चावलों को भिगो दीजिएगा, फिर ये अच्छे पक के तैयार होते हैं। लेकिन आप चाहें तो बासमती चावलों के साथ भी इस बिरयानी को तैयार कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ 30 मिनट पहले चावल भिगोने हैं और ऐड कर देने हैं। तो चावल आपने हमेशा हाई फ्लेम पे बॉईल करने हैं। हाई फ्लेम पे बॉईल करने से एक तो चावल फूलते हैं, दूसरा इनकी लेंथ अच्छी होती है और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावलों को मैंने चेक कर लिया था तो 95% तक ये उबल चुके थे। मतलब ये कि चावलों में एक कनी बाकी थी। तो बस इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इन चावलों को एक स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। और इनके ऊपर ठंडा पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना आपने, बस आपने स्ट्रेनर में डाल के ये सारा पानी निकालना है चावलों का। और उसके बाद थोड़े से चावल आपने देगची की तह में बिछा देने हैं पहली लेयर सेट करने के लिए। तो बिरयानी की लेयरिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसके लिए एक जोल तैयार करेंगे। इसे बिरयानी की ज़ुबान में जोल कहा जाता है। इसके लिए धनिया और पुदीना मिक्स करके मैंने दही का एक रायता तैयार किया था। उसी में से मैंने तकरीबन आधे कप के बराबर दही लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा या फिर बिरयानी एसेंस डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। अगर आप केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो आपने सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस डाल रहे हैं तो सिर्फ आपने 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, वही काफ़ी होंगे। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, यहाँ पे मेरी बहुत सी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि जो केवड़ा एसेंस है या बिरयानी एसेंस है उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये चावलों को कड़वा कर देता है, इसलिए वो सिर्फ आपने ड्रॉप्स की शक्ल में 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर लाइट होता है, वो आप 1 टीस्पून भर के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था इस दही के अंदर, बिरयानी एसेंस और ऑरेंज फूड कलर को। अब इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये जोल जो है ये हमारी बिरयानी को बहुत जूसी और बहुत लजीज किस्म का फ्लेवर देगा और कलर भी बड़ा शानदार आएगा चावलों के ऊपर। तो चलिए जी, अब बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए देगची के अंदर मैंने 1 लेयर चावलों की बिछा दी है सबसे नीचे। अब इसके ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया था बिरयानी के लिए स्पेशल, इसको इस तरह से डाल देना है एक लेयर की शक्ल में। थोड़े से आपने इसके ऊपर फिर चावल ऐड कर देने हैं और चावलों की आपने पतली पतली लेयर्स लगानी है और साथ साथ मसाला ऐड करते जाना है। अब जो जोल तैयार किया था हमने, ये भी आपने 1 लेयर के ऊपर इस तरह से ऐड करके हरा धनिया पुदीना डाल के फिर मसाले की लेयरिंग करनी है। थोड़े से चावल डालने हैं, फिर मसाला डालना है आपने और वो जोल ऐड करना है जो कि हमने तैयार किया था। साथ ही साथ आपने चिकन थोड़ा सा इसके ऊपर सेट कर देना है इस तरीके से, और आखिरी लेयर आपने थोड़े से चावल लगा के, चिकन लगा के, टमाटर, लेमन के स्लाइस, हरा धनिया, पुदीना और जो भी ऑयल वगैरह मसाला वगैरह बचा है सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है। और झोल आपने आखिरी लेयर में भी ऐड करना है और आपने दम लगा देना है इन चावलों को। नीचे तवा ज़रूर रखना है। पहले 10 मिनट तक आपने फ्लेम हाई रखना है और 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और 15 से 20 मिनट तक इन चावलों को आपने दम लगा देना है।
तो 15 से 20 मिनट के बाद अब इन चावलों को चेक कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके को फॉलो करते हुए दम लगाएंगे ना तो बेहतरीन आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पूरे किचन से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी ना बिरयानी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लुक चेक कीजिए इसकी, बहुत ही जूसी, बहुत ही लजीज तरीन ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। अब अगर आप चाहते हैं ना कि इस बिरयानी के अंदर हर दाने के अंदर आपको मिले ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट, तो आपने क्या करना है, एक खुली परात के अंदर इस पूरी देगची को उलट लेना है और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ उलट पुलट करते हुए इनकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि मसाला और चिकन जो है सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से इंतहाई लजीज लग रही है दिखने में और चिकन टिक्का का ऐसा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना इस बिरयानी में कि बस जब आप इसे खाएंगे ना एक बार तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चिकन इंतहाई जूसी, नरम और मुलायम बन के तैयार होता है और चावलों का एक एक दाना जो है उसके अंदर बिरयानी का टेस्ट आता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।